നാമം ജപായനം പുണ്യം നിരുപമദീപാങ്കുരം പോലെ സ്വരശ്രുതിലയവരമതുലം ദീവാങ്കണം മോക്ഷസംഗീതസാരം നീളും വഴിത്താരയിൽ ജീവതാരം മന്ത്രാലാപം മായാവിൻ നിൻ പ്രസാദം. ദീപം ദീപം ദീപം. ഏവർക്കും സന്ധ്യാദീപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സുന്ദോപസുന്ദന്മാർ എന്ന അസുര സഹോദരന്മാരുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കഠിന തപസ്സിലൂടെ പരസ്പരമല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെന്ന വരം അവർ നേടി. അതിന്റെ ബലത്തിൽ അവർ അഹങ്കരിച്ചു. എന്നാൽ തിലോത്തമ എന്ന അപ്സരസിനെ കണ്ടതോടെ അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആ സഹോദരന്മാർ പരസ്പരം പോരടിച്ചു മരിച്ചു. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും പിൻബലത്തിൽ അഹങ്കരിക്കരുത്. അതെല്ലാം തകർന്നടിയാൻ നിമിഷനേരം മതി. ഭക്തിയെ സാമൂഹിക വിമർശനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കവിയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. പ്രധാനപ്പെട്ട അനേകം പുരാണ കഥകളെ ഫലിതം ചേർത്ത് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ പുരാണ കഥകളെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാ സ്വഭാവം ഇല്ലാതെ പോയി. ഇനി ഇന്നത്തെ സന്ധ്യാനാമം കേൾക്കാം. സ്വാമി പൊന്നയ്യപ്പ ശരണം പൊന്നയ്യപ്പ ശബരിഗിരി നായകനെ ശരണമയ്യപ്പ. 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 അച്ചൻകോവിൽ அரசன் என்றும் ஆரியங்கவையான் என்றும் அச்சன் கோவில் அரசன் என்றும் ஆரியங்கவையா என்றும் அச்சங்கோவில் அரசன் என்றும் ஆரியங்கவையான் என்றும் அச்சன் கோவில் அரசன் என்றும் ஆரியங்கவையா என்றும் அச்சங்கோவில் அரசன் என்றும் ஆரியங்கவையான் என்றும் அச்சன் கோவில் அரசன் என்றும் ஆரியங்கவையா என்றும் அச்சங்கோவில் அரசன் என்றும் ஆரியங்கவையான் என்றும் அச்சன் கோவில் அரசன் என்றும் ஆரியங்கவையா என்றும் அடியார்கள் அணைப்பதெல்லாம் உண்மையத்தானா? அடியார்கள் அணைப்பதெல்லாம் உண்மைதானா? எங்கள் பெரியோர்கள் அணைப்பதெல்லாம் உண்மையத்தானா? பெரியோர்கள் அணைப்பதெல்லாம் உண்மைதானா? சபரிகிரி நாயகனே சரணமய்யப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமய்யப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமய்யப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமய்யப்பா. சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா 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 சபரிகிரி நாயகனே சரணமய்யப்பா. ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு காலும் ஆற்றில் ஒரு காலும் சேற்றில் ஒரு காலும் ஆற்றில் ஒரு காலும் வைத்து சேற்றில் ஒரு காலும் வைத்து ஆற்றில் ஒரு காலும் வைத்து சேற்றில் ஒரு காலும் வைத்து ஆற்றில் ஒரு காலும் வைத்து சேற்றில் ஒரு காலும் வைத்து ஆற்றில் ஒரு காலும் வைத்து சேற்றில் ஒரு காலும் வைத்து
பெரியோர்கள் அணைப்பதெல்லாம் உண்மையத்தானா? பெரியோர்கள் அணைப்பதெல்லாம் உண்மைதானா? சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா. 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 சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. தேங்காவின் நெய் நிறைத்து இருமுடி தாங்கி வந்தோம். தேங்காவில் நெய் நிறைத்து இருமுடி தாங்கி வந்தோம். தேங்காவின் நெய் நிறைத்து இருமுடி தாங்கி வந்தோம். தேங்காவில் நெய் நிறைத்து இருமுடி தாங்கி வந்தோம். தேங்காவில் நெய் நிறைத்து இருமுடியும் தாங்கி வந்தோம். தேங்காவில் நெய் நிறைத்து இருமுடியும் தாங்கி வந்தோம். ஆறுமலை ஏறி வந்தோம். ஆறுமலை ஏறி வந்தோம். அழுதையிலே குளிக்க வந்தோம். அழுதையிலே குளிக்க வந்தோம். பம்பையிலே குளிக்க வந்தோம். பம்பையிலே குளிக்க வந்தோம். சபரி பீடம் சுற்றி வந்தோம். சபரி வீட சுற்றி வந்தோம். மடி தேங்காய் உடைத்து வந்தோம். அடி தேங்காய் உடைத்து வந்தோம். அடிபடி தட்டும் ஏறி வந்தோம். அடி 18 ஏறி வந்தோம். மகர ஜோதி காணருளை வேண்டும் ஐயப்பா. மகர ஜோதி காணருள வேண்டும் ஐயப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா. 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 சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா. ശബരിഗിരി നായകനേ ശരണമയ്യപ്പ. ഒരു ചെറിയ താളവാദ്യമാണ് ഢമരു. ശിവന്റെ വാദ്യോപകരണമാണിത്. ഇതിന്റെ താളത്തിനൊപ്പമാണ് ശിവൻ താണ്ഡവ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളമാണ്. ഇന്നത്തെ കഥയമമയിൽ ശിവന്റെ ഢമരുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. കഥയമമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഭഗവാൻ മഹാദേവന്റെ തിരുവായുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും തോന്നിയിട്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ പിനാകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ തൃശൂലത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഉടുക്ക്, ഒരു ഢമരു കെട്ടിവെച്ച് നടക്കുന്നത് കാണാം പലപ്പോഴും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു കയ്യിൽ പിനാകവും മറ്റേ കയ്യിൽ ഉടുക്കും ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന രൂപങ്ങളും പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഈ ഢമരു അല്ലെങ്കിൽ ഉടുക്ക്, അതിന് പുറകിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഢമരുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന നാദം ഓംകാരമാണ്.
സാക്ഷാൽ പ്രണവ ശബ്ദമാണ് ഉടുക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്താംപാട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രാമീണ ആരാധനയിലൊക്കെ തന്നെ ഉടുക്ക് കൊട്ടി പാടുക എന്ന രീതി നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. ഓംകാര ശബ്ദത്തെയാണ് ഡമരു ആത്യന്തികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഡമരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മുഴുവൻ ഭാഷയുടെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വ്യാകരണം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ കഥയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ ഡമരുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഘുവായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ഉടുക്കുകൊട്ടി പാടുന്ന തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നൃത്തം, താണ്ഡവം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നല്ലോ, അതിന് ഭഗവാന് ഈ താണ്ഡവ സമയത്ത് ഉടുക്കുകൊട്ടാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൂതഗണുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ചണ്ഡൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് പുളിന്തി എന്നുമാണ്. ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഈ ചണ്ഡനും പുളിന്തിയും അവർ വളരെയധികം താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട വനവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. ഒരിക്കലും വേട്ട കഴിഞ്ഞ് ഇവർ കാട്ടിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് കാലെന്തിലോ തട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ മണ്ണിൽ ഒരു ശിവലിംഗം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു കിടക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭയം ഉണ്ടായി. കാല് ശിവലിംഗത്തിൽ തട്ടി, 2 വിഗ്രഹത്തിൽ തൊടാൻ പാടുമെന്നുള്ള ഭയം. അങ്ങനെ ആശങ്കയോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മഹാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു സന്യാസി വര്യനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭയക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാൻ ശങ്കരന് തൻ്റെ ഭക്തരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ശിവലിംഗം എടുത്ത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അവർ പാവം ഈ കാട്ടുജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്, ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് ആ മഹാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, മഹാത്മാവേ, ഈ ശിവനെ പൂജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, പറഞ്ഞു തരണം. വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ ശിവലിംഗം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ ആറാടിച്ച് ഏതെങ്കിലും പാറപ്പുറത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ ശിവലിംഗം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരധാരയായിട്ട് ഭഗവാന് ജലം കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ കാട്ടുപൂക്കളും ചുടലച്ചാരവും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിറയ്ക്കുക. ഇത്രയും മതി. ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ ശിവപൂജയായി എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്നത് എന്തോ അത് ഭഗവാന് നേദിച്ചോളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. പാവം പുളിന്തിയും ചണ്ടനും കൂടെ ഇത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ശിവലിംഗം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ആ യോഗിവര്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. ഇത് അവരുടെ ഒരു ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി. പക്ഷെ പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു തവണ ഇവർക്കാർക്കും ഈ ചുടലച്ചാരം ശിവലിംഗത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഭസ്മം കിട്ടിയില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭസ്മാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പല ശ്മശാനങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴും ഈ ചുടലച്ചാരം കിട്ടിയില്ല. പാവം ചണ്ടനും പുളിന്തിയും വിഷമത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഉപദേശിച്ചു, അങ്ങ് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഭഗവാൻ ഈ ചുടലച്ചാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ കോപിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചിത അങ്ങ് ഒരുക്കൂ, ഞാൻ അതിൽ പോയി കിടക്കാം, എൻ്റെ ചാരം അങ്ങ് മഹാദേവന് അഭിഷേകം ചെയ്തോളൂ. ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് അതനുസരിച്ച് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി. ഒരുപാട് നേരത്തെ നിർബന്ധത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചിതയൊരുക്കി ഈ പുളിന്തി അതിനകത്തേക്ക് നടന്നു പോയി ഭസ്മായി എന്നാണ്. ആ സമയത്ത് ചണ്ഡന് തോന്നി, ഭാര്യ പോയി, ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഭസ്മം കൂടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അതൊരു കുറ്റബോധം കൊണ്ടോ വൈരാഗ്യാവസ്ഥ കൊണ്ടോ അല്ല, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ചണ്ഡൻ അത് തോന്നിയത്. എൻ്റെയും ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭസ്മം എൻ്റെ ദേവന് അഭിഷേകമാവട്ടെ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹവും ഈ ചിതയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരു കൈ വന്ന് പിടിച്ചു എന്നാണ്. നോക്കിയപ്പോൾ നേരത്തെ ചിതയിലേക്ക് ചാടിയ തൻ്റെ ഭാര്യ പുളിന്തിയാണ് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് വിഷമിക്കേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറ്റിയിട്ടില്ല, എന്നെ ഭഗവാൻ മഹാദേവനാണ് രക്ഷിച്ചത്, അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ അത്രയധികം കൃപയുള്ളവനാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പഞ്ചാക്ഷരം ചൊല്ലി ഉറക്കെ ഉറക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമഘോഷങ്ങളെ കീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ചണ്ഡനെയും പുളിന്തിയെയും കൈലാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളുടെ വൃന്ദത്തിൽ ചേർത്തു എന്നുമാണ് കഥ. ഇന്നും ഭഗവാൻ താണ്ഡവം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പ്രദോഷ സമയത്ത് മൃദംഗം വായിക്കുന്ന നന്ദികേശ്വരനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഡമരു സാക്ഷാൽ ചണ്ഡനാണ് ഇത്രയും മുഴക്കുന്നത്. ആ ചണ്ഡൻ്റെ കയ്യിലത്രേ ഭഗവാൻ ഡമരു കൊടുത്തിട്ട് പറയുക, ചണ്ട, ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡമരു മുഴക്കുന്നു. അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചണ്ഡൻ്റെയും പുളിന്തിയുടെയും കഥ ഒരു ഭാഗത്ത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് പാണിനി മഹർഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാണിനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ വലിയ മഹാത്മാവ് ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ്. എന്ത് വരാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വ്യാകരണത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം. ഭഗവാൻ പാണിനിയുടെ മുമ്പിൽ ആനന്ദ നടനം നൃത്തം ചെയ്യുകയും
ആ നൃത്താവസാന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡമരു ഉടുക്ക് ആദ്യം 9 തവണയും പിന്നീട് 5 തവണയും ഭഗവാൻ മുഴക്കിയിത്രേ. അങ്ങനെ 14 ശബ്ദങ്ങൾ ആ ഉടുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നാണ്. അതാണത്രേ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മാഹേശ്വര സൂത്രങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നാണ് പാണിനിക്ക് വ്യാകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനം കിട്ടിയത് എന്നുമാണ് കഥ. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഭാഷയെപ്പോലും സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഡമരുവാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. ആ ഡമരുവിൽ നിന്നുണരുന്ന ഓങ്കാരമാവണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആത്യന്തികമായിട്ട് പ്രകാശിക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിവഭക്തർ പറയാറുണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ ഓരോ ഡമരു തന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ഡമരുവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഈ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ആ ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം അത് ഭഗവാന്റെ ഉടുക്കാണ് എന്നാണ് സങ്കല്പം. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന നാദം ഓങ്കാരമാണ്. ആ ഹൃദയതാളത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന, ആ ആനന്ദ താണ്ഡവം ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ മഹാദേവനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമങ്ങൾ ഉറക്കെ ഉറക്കെ ചൊല്ലുക. ആ ഭഗവാന്റെ ഡമരുവിൻ്റെ ഈ കീർത്തിയെ കഴിയാവുന്ന വിധം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള മഹാദേവൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു കഥയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്തേ. കഠിനമായ വ്രതങ്ങളെടുത്തും കല്ലും മുള്ളും താണ്ടിയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ചില വിശ്വാസങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട്. ആത്മനിയന്ത്രണം, ത്യാഗശീലം എന്നിവ ഭക്തിയോടുകൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മസംതൃപ്തി അവാച്യമാണ്. ഏതു തരം ആരാധനയാണോ ഭക്തന് സംതൃപ്തി നൽകുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അന്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത ഏതു ഭക്തിമാർഗവും നല്ലതു തന്നെ. ഇനി ഇന്നത്തെ ദീപാരാധന കാഴ്ചയ്ക്കായി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇത് പ്രസിദ്ധമായ വടകര ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രം. കളരികളുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും നാടായ കടത്തനാടിന്റെ സിന്ദൂര തിലകമായി കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്ര സമുച്ചയമത്രേ ലോകനാർക്കാവ്. വൈഷ്ണവ ശാക്തേയ ശൈവ സങ്കല്പങ്ങളുടെ സമന്വയം സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരു അപൂർവ ക്ഷേത്രമത്രേ വടകര ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രം. ദുർഗ, ശിവൻ, വിഷ്ണു എന്നീ 3 ശക്തികളും അടുത്തടുത്തായി വിളങ്ങുന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയമാണ് ലോകനാർക്കാവ്. പ്രധാന ക്ഷേത്രമായ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനൊപ്പം തൊട്ടു വടക്കുഭാഗത്തായി ശിവക്ഷേത്രവും അതിന് തൊട്ടടുത്തായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രവും കുടികൊള്ളുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയിലാണ് ലോകനാർക്കാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലോകനാർക്കാവിലമ്മയും കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയും സഹോദരിമാരാണെന്ന വിശ്വാസം നിലവിലുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ലോകമലേശ്വരം എന്ന സ്ഥലപ്പേരിൽ നിന്നുമാണ് ലോകനാർക്കാവ് എന്ന പേര് വന്നത് എന്ന അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും വന്ന നാഗരികർ ലോകമലേശ്വരത്തും ഏറെക്കാലം താമസിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ലോകനാർക്കാവിലമ്മയും പിഷാരിക്കാവിലമ്മയും സഹോദരിമാരാണെന്ന് മറ്റൊരു സങ്കല്പം. ലോകനാർക്കാവിൽ എന്നതുപോലെ പിഷാരിക്കാവ് ക്ഷേത്രവും സ്ഥാപിച്ചത് വൈശ്യ പ്രമാണിമാരത്രേ. ലോകനാർക്കാവിലെയും പിഷാരിക്കാവിലെയും കുടിയേറ്റക്കാർ ഭഗവതിയുടെ ഉപാസകരാണ്. ആദിമഹാശക്തി
കേശാരിക്കാവിൽ കാളിയാട്ടം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കോല കൊടുത്തയച്ച് ലോകനാർക്കാവ് കാരണവരെ വിവരമറിയിക്കുന്നു. കാളിയാട്ടം കുറിച്ച വിവരം രേഖ മുഖേന അറിയിക്കുന്നതിനാണ് മടക്കോല എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകനാർക്കാവിലെ കാരണവരായ മഞ്ഞൂളിക്കണ്ടി, താമരമംഗലം എന്നിവർക്കാണ് ഇന്നും മടക്കോല മുടക്കമില്ലാതെ കൊടുത്തയക്കുന്നത്. കനിവീഴും ദേവിക്കു തോഴിമാരായി കനലൊളി തൂകുന്നൊരുദയാസ്തമയങ്ങൾ. ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രമതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള 4 കൽത്തറകളിൽ ഒരെണ്ണം ഉത്സവം കാണുവാൻ തച്ചോളി ഉദയനന്റെ കുടുംബത്തിനും മറ്റൊന്ന് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിനുമായിരുന്നു. വ്യാപാരി നായന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചെലവുകൾ വഹിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഉത്സവം കാണുവാൻ കരകെട്ടി മാപ്പിള ഈ കൽത്തറയിൽ ഇരുന്നിരുന്നു എന്നാണ് പുരാവൃത്തം. നമസ്തേസ്തു മഹാമായേ ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ ശംഖചക്ര. ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വലിയ ചിറ ഈ പ്രദേശത്തിനാകെ ഒരു അനുഗ്രഹമത്രേ. കാവിൽ ചിറ എന്നാണ് ഈ ചിറ പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടു വരുന്നത്. നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ കോലാസുരഭയങ്കര. ലോകനാർക്കാവിലെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ കുളത്തിൽ തേങ്ങ മുക്കിയ ശേഷമാണ് ഭക്തർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര തിരുനടയിൽ തേങ്ങയേറ് എന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനോളം തന്നെ പഴക്കം ഈ കുളത്തിന് കൽപ്പിച്ചു പോരുന്നു. ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്കുഭാഗത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലോകനാർക്കാവിലമ്മ ആദ്യമിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ശ്രീകോവിലിന് വടക്കുവശത്തുള്ള അകംതിണ്ണയിലാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ ക്ഷേത്രമാണ് ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന ക്ഷേത്രം. ഈ ക്ഷേത്രം പരശുരാമ പ്രതിഷ്ഠയാണെന്നും ഇതൊരു ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. മുൻകാലത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം വളരെ സമ്പന്നമായിരുന്നുവെന്നും നിത്യശീവേലി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനും ഇടയിലാണ് ശിവക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമവും ധാരയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായി ആദിത്യനും ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ശിവൻ, വിഷ്ണു എന്നീ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും കുടികൊള്ളുക വഴി വൈഷ്ണവ ശാക്തേയ ശൈവ സങ്കല്പങ്ങളുടെ സമന്വയം സാക്ഷാത്കരിച്ച അപൂർവ ക്ഷേത്രമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ലോകനാർക്കാവ്. ദേവിക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി, രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി, അടനിവേദ്യം, അപ്പം, ഇരട്ടിപ്പായസം എന്നിവയും ശിവന് കൂവളമാല, ധാര, ശംഖാഭിഷേകം, ഉമാമഹേശ്വര പൂജ, മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം എന്നിവയും മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽപായസം, കളഭം ചാർത്തൽ, ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ, തിലഹോമം എന്നിവയുമാണ് പ്രധാന വഴിപാടുകൾ. വളരെയധികം വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന ചടങ്ങുകളാൽ പ്രസിദ്ധി കേട്ട ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ലോകനാർക്കാവ്. ഗജവീരന്മാരുടെയും വാദ്യമേളക്കാരുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടി ദേവീ ദേവന്മാരുടെ തിടമ്പുകൾ എഴുന്നള്ളിച്ച് ഗ്രാമം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങായ നഗരപ്രദക്ഷിണം ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നത്രേ. നഗരപ്രദക്ഷിണത്തെ കൂടാതെ പള്ളിവേട്ട ദിനം നടത്തപ്പെടുന്ന ഇളനീർ വരവ് എന്നിവയും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഈ ദേശത്താകെ പടർന്നു പിടിച്ച പകർച്ചവ്യാധിയിൽ മനംനൊന്ത ഒരു കാരണവർ ലോകനാർക്കാവിലമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദേവി പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ സന്തുഷ്ടനായ ആ ഭക്തൻ നേർന്ന വഴിപാടത്രേ ഇളനീർ വരവ്. പൂരക്കളി ലോകനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങത്രേ. കൈവല്യദായിനി
കാശിയിൽ കുടികൊള്ളും കൈവല്യ. ലോകനാഥ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വലിയ ചിറ ഈ പ്രദേശത്തിനാകെ ഒരു അനുഗ്രഹമത്രേ. കാവിൽ ചിറ എന്നാണ് ഈ ചിറ പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടു വരുന്നത്. വല്യതായിനി കടൽ കടന്നെത്തി നീ ചെറുകുന്നില കരളിൽ കരുതുന്ന. ലോകനാഥ്കാവിലെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ കുളത്തിൽ തേങ്ങ മുക്കിയ ശേഷമാണ് ഭക്തർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര തിരുനടയിൽ തേങ്ങയേറ് എന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനോളം തന്നെ പഴക്കം ഈ കുളത്തിന് കൽപ്പിച്ചു പോരുന്നു. നൽകൂ നീ വരദായിനി അമ്മേ വരദായിനി. ലോകനാഥ്കാവ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്കുഭാഗത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലോകനാഥ്കാവിലമ്മ ആദ്യം ഇരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ശ്രീകോവിലിന് വടക്കുവശത്തുള്ള അകംതിണ്ണയിലാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ ക്ഷേത്രമാണ് ലോകനാഥ്കാവ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന ക്ഷേത്രം. ഈ ക്ഷേത്രം പരശുരാമ പ്രതിഷ്ഠയാണെന്നും ഇതൊരു ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. മുൻകാലത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം വളരെ സമ്പന്നമായിരുന്നുവെന്നും നിത്യശീവേലി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനും ഇടയിലാണ് ശിവക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണീരു കൊണ്ടു ഞാൻ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണീരു കൊണ്ടു ഞാൻ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണീരു കൊണ്ടു ഞാൻ കുലദൈവമേ നൽകാം. മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമവും ധാരയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായി ആദിത്യനും ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീര് കൊണ്ടു ഞാൻ കുലദൈവമേ നൽകാം അർഘ്യപാദ്യം. കുലദൈവമേ നൽകാം അർഘ്യപാദ്യം. ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ശിവൻ, വിഷ്ണു എന്നീ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും കുടികൊള്ളുക വഴി വൈഷ്ണവ ശാക്തേയ ശൈവ സങ്കല്പങ്ങളുടെ സമന്വയം സാക്ഷാത്കരിച്ച അപൂർവ ക്ഷേത്രമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ലോകനാഥ്കാവ്. എല്ലാ വർഷവും തിരുവോണനാളിൽ അവകാശികളായ നെയ്ത്തുകാർ നെയ്തെടുക്കുന്ന ഓണപ്പുടവ കാരണവന്മാർ എഴുന്നള്ളിച്ച് ഭഗവതിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദേവിക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പുടവയാണിത്. കുലദേവതയ്ക്ക് വസ്ത്രവും ആഭരണവും നൽകുന്നു എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതിനു പിന്നിലുള്ളത്. ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാവൽ ദേവനായി ദേവീക്ഷേത്ര മതിൽക്കകത്തായി വടക്കു പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ ഭൂതദേവരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അടനേദ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. ലോകനാഥ്കാവിൽ പ്രധാനമായും 2 ഉത്സവങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഇതിൽ വൃശ്ചികമാസം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിളക്കുത്സവം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവയിൽ 16-ാം വിളക്ക്, 20-ാം വിളക്ക്, 26-ാം വിളക്ക്, 27-ാം വിളക്ക്, 28-ാം വിളക്ക് എന്നിവ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ദിനങ്ങളത്രേ. മീനമാസത്തിൽ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ കൊടികയറി പൂരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പൂരം ഉത്സവമാണ് ലോകനാഥ്കാവിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഉത്സവം. 3 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒരേ സമയത്താണ് എഴുന്നള്ളിപ്പും ഉത്സവവും നടത്തിവരുന്നത്. ഭക്തവത്സലയായ ദേവിയായി, പുത്രസ്നേഹപൂർണയായ മാതാവായി, ഉഗ്രയും ഭദ്രയുമായി, കടത്തനാട്ടുദേശക്കാരുടെ സ്വന്തം അമ്മ ഭഗവതിയായി വാണരുളുകയാണ് ലോകനാഥ്കാവിൽ വാഴും ഭഗവതി. ശ്രീ പാർവതി ദേവി, ശ്രീ പാർവതി. ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തിന്മകളും കുറ്റങ്ങളും അളക്കുന്നതിനുള്ള അളവുകോൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഒരാൾ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് നാം പെരുപ്പിച്ചു കാണും. എന്നാൽ അയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലതൊന്നും ഒരിക്കൽ നാം കണക്കാക്കുകയില്ല. ഈ മനോഭാവമാണ് ശത്രുതയും പകയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുവനെ വെറുക്കുന്നതിനു മുൻപ് അയാൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തുക. ഇന്നത്തെ സന്ധ്യാദീപം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഏവർക്കും നന്ദി.